அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க கொல்லா நிதியே புகழையுமெல்லாம் ஓங்குக. திருவருட்பிரகாசர் வல்லப்பெருமான் பகுத்தருளிய சுத்த சன்மார்க்க நெறியினை நூல் வடிவங்களாக விளக்கும் வண்ணம் வெளியிட்டவர்தான் திண்டுக்கல் சுவாமி சரவணானந்தா அவர்கள் பல்வேறு காலகட்டங்களிலே பல்வேறு இடங்களிலே செய்த அந்த சொற்பொழிவுகளிலே ஒவ்வொரு பகுதியாக திரட்டி தயவு மனிதனின் நெற்றிக்கண் என்ற ஒரு நூலினை வெளியிட்டுள்ளார்கள் அன்பர்கள். அந்த நூல் இன்றைய நாளிலே ஒலி வடிவிலே அன்பர்களின் தகவலுக்காக இங்கு தரப்பட உள்ளது. தயவு மனிதனின் நெற்றிக்கண் என்பது நூலின் தலைப்பு. அதில் ஒரு ஆங்கில ஃபார்வர்டு ஒன்று கொடுத்துள்ளார்கள் ஆங்கிலத்திலே. தற்பொழுது அன்பர்களின் தகவலுக்காக அந்த ஆங்கில ஃபார்வர்டு ஒலி வடிவிலே தரப்படுகின்றது. இன்ஃபினைட் கிரேசியஸ் டிவைனிட்டி, ABC of divine truth is eternally working from the innermost of everything, but its existence is known to the knowledge of man of compassion and wisdom only after experiencing the sensuous and mental development. The true knowledge blossoms in man only by the omni grace of God, since he realizes the universe-filled divine light from the soul atom set up on the brain center above the midhead. The boundless space-filled divine light of His grace itself has been kept enlightening the soul of man. This soul particle is really a small entity containing the whole divine truth, revealing everything to the man in his long spiritual journey towards the endless life of divine bliss. For having practical experience, the gracious light will be coming out only in the perfect human life. To get at this experience, an aspirant has to live in the soul light itself. For entering into this soul abode, one has to go through the imaginary gate between the two eyebrows, at the root of the nose. At this point alone, the reflection of the inner divine light is set up. From this spot only, one has to concentrate with the steady mind to obtain the real soul light of the midhead. When a compassionate, pure mind settles on the soul plane, the whole truth will be revealed gradually. This soul light is really the divine eye of God-man. From here, the truth of divinity is revealed. This all-powerful gracious light itself is in infinity. The word infinity denotes one which is smaller than the smallest and bigger than the biggest size. Therefore, this divine light of infinite grace is called the third eye of divinity, which offers achievement of blessed blissful life. With this divine eye, all the ancient men of wisdom of great knowledge obtained many miraculous attainments, but they finally merged in the soul, leaving all their life experiences. All the philosophical, spiritual, mystic powers were unable to become divine, to live forever with the blessed life of bliss. But it is now opening a new great path to the whole community, to the whole humanity. With the adoption of the new life, the whole universe is to undergo a great change that has not been dreamt of so far, a deathless life of everlasting bliss. Till now, the so-called religious, philosophical and yogic path led the mankind from the outer world to the inner world of the soul abode, where all their experiences vanished completely and their lives with physical body came to dissolution. Even the truth of infinite soul and its supreme divinity
filling in and out of the entire universe were not correctly understood. It is a great mistake, namely, the Supreme God of Sat, Sit, Ananda alone is working from each and every soul to the final emancipation of deathless blissful life. The whole universe filled with divine light was till now kept mystically only for the complete revelation in the base of inconsigned stage. Hence, none was able to dig and bring out the inner divine truth. Even men of vested with great wonderful powers simply passed away only to merge in the inconscient darkness. Anyhow, the outer life was not a permanent one and at the same time a limited one. Now the supreme gracious life of man has come to provide him with Dayavu, the eternal blissful life to bring out the whole humanity to divinity. Therefore, the divine eye perceives the root A, B, C and the fruit X, Y, Z to help all for living an endless life in the universe on the whole. Long live the humanity with divinity. Dayavu. சத்தியஞான கூட்டம், சரவணானந்தா, திண்டுக்கல், 1st February 1995. இது ஆங்கிலத்திலே சுவாமி சரவணானந்தா அவர்கள் எழுதிய ஃபார்வர்டாகும். அதே நூலிலே 2ஆம் பதிப்பின் சிறப்பு முன்னுரை என்று ஒரு சிற்றுரையை வரைந்துள்ளார்கள். நெற்றிக்கண்ணை பற்றி விரிவாக பல செய்திகளை கண்டுள்ள முதற் பதிப்பு தீர்ந்து 2ஆம் பதிப்பு வெளியிட நேர்ந்துள்ளது. இது சிறப்பு முன்னுரையாக அமைகின்றது. இந்நாள் உலகம் உண்மை கண்டு ஒத்துவாழ கடவுளே தயவின் தத்துவமாக வெளிப்பட்டு மக்கள் சமுதாயத்தை அன்பாலும் அறிவாலும் மெய்யின்ப வாழ்வில் தழைத்து ஓங்க திருவுள்ளம் கொண்டு தயவு செய்கின்றனர். அகண்ட பெருவழி நிறை தயா பெருஞ்சோதியே இன்றைய மனிதனின் தலை நடுவுள் தயா அணு வடிவாய் தோற்றி இவனது உணர்விலும் உயிரிலும் உடலிலும் வெளிப்பட்டு தயவு வாழ்வாய் மலர்ந்து நிறைந்திட உள்ளார். ஆகவே அத்தலைநடு தயா நெற்றிக்கண்ணை திறப்பித்துக் கொள்ளுவது நம் முதற் கடமையாகும். இதற்குத்தான் இரு கட்புருவ நடுவிலிருந்து உள்ளொளி தயா ஒளியை உளமுறிய வேண்டி நின்று அனுபவத்தில் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த இறை ஒளி தயா அணுவே கடவுள் உண்மையாயும் மற்றெல்லா உயிர்ப்பொருள்களின் உண்மையாயும் அவற்றின் முடிந்த செயற்பாட்டின் விளைவே சச்சிதானந்த பரம்பொருளின் நித்தியானந்த அனுபவ வாழ்க்கை மனிதனுக்கு வழங்கி நிலையான இன்போடு நிலவச் செய்வதாயும் உள்ளதாம். இதனால்தான் இந்நெற்றிக்கண் இன்றைய உலகிற்கு மிக மிக இன்றியமையாத ஒன்றாய் உணர்ந்து வெளியிட முன்னுற்றோம். இதனை மக்கள் சமுதாயம் முற்றும் ஏற்று உளம் கொண்டு பழைய அறியாமை பழக்க வழக்கங்களை எல்லாம் மாற்றிக்கொண்டு எல்லோரும் இன்புற்று வாழ பழகுதல் வேண்டும். உலகில் இன்று பொறிபுலன் இன்பப் பெருக்கால் அதிகம் அழிந்து கொண்டிருக்கின்றதை ஒழிக்க இச்சுத்த தயவு பொதுநெறி ஒன்றே அவசியமும் அவசரமும் ஆகும். முன்னர் அறியாமையாலும் ஏகதேச அருளால் உண்மை கண்டிருந்த ஆன்றோரும் தயவோடு அகமிருந்து அனகமாக வாழாது புலநெறி வழக்கால் அழிந்து ஒழியத்தான் வழிகாட்டி போயினர். ஆகையால் அவற்றில் பற்றுக்கொள்ளாது விடுத்து தயா சுத்த நெறி ஏற்று யாவரும் வாழ வகை செய்ய வருகின்றது இச்சிறு நூல் நெற்றிக்கண். இவன் தயாநேயன் சரவணானந்தா. தயவு சத்தியஞான கூட்டம், திண்டுக்கல் 7/11/1996. ஆக தமிழிலும் ஒரு அற்புதமான ஒரு முன்னுரையை சுவாமி அவர்கள் சிறப்பு முன்னுரையாக வழங்கியுள்ளார்கள். திருவருட்பா 1. கருணை நிறைந்து அகம்புறமும் துளும்பி வழிந்து உயிர்க்கெல்லாம் களைகனாகி, கருணை நிறைந்து அகம்புறமும் துளும்பி வழிந்து உயிர்க்கெல்லாம் களைகனாகி, தெருள் நிறைந்த இன்ப நிலை வளர்க்கின்ற கண்ணுடையோய் சிதையா ஞான பொருள் நிறைந்த மறையமுதம் பொழிகின்ற மலர்வாயோய், தெருள் நிறைந்த இன்ப நிலை வளர்க்கின்ற கண்ணுடையோய் சிதையா ஞான பொருள் நிறைந்த மறையமுதம் பொழிகின்ற மலர்வாயோய்,
பொய்யனீன்றன் மருள் நிறைந்த மனக்கருங்கற்பாறையும் உட்கசிந்து உருக்கும் வடிவத்தோயே. அண்ட கோடி அனைத்தும் காணும் கண்கள் எய்தியே அறிந்தேன் அங்கை கனிபோல் அவற்றில் உள்ள செய்தியே. பிண்ட கோடி முழுதும் காண பெற்று நின்னையே பேசி பேசி வியக்கின்றேன் இப்பிறவி தன்னையே. திருவருட்பிரகாச வள்ளலார். அடுத்து நெற்றிக்கண் என்ற ஒரு தலைப்பிலே தயவு தலைவர் திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் முன்னுரை. கையிறவில்லாது நடு கண்புருவ போட்டு கண்டுகளி கொண்டு தீரந்து உண்டு நடு நாட்டு. நாம் நெற்றியில் இருக்கும் நடுக்கண்ணை ஆசாரியார் அனுகிரகத்தால் திறக்க பெற்றுக் கொள்வது நலம். நெற்றிக்கண்ணை திறக்க பெற்றுக் கொண்டவனுக்கு எல்லா அனுபவங்களும் பட்ட பகல் போல் தெரியும். அவன்தான் சுத்த ஞானி. மேற்படி ஞானி தயவோடு ஒரு பிரேதத்தை பார்த்த மாத்திரத்தில் மேற்படி ஞானி தயவோடு ஒரு பிரேதத்தை பார்த்த மாத்திரத்தில் பிரேதம் உயிர் பெற்று எழும். மேலும் ஞானிக்கு ஆன்மாக்களினது அபக்குவ வடிவாகத்தால் சினம் தோன்றினால் உடனே அந்த ஜீவன் பஸ்வமாகி விடுவான். சுத்த ஞானிக்கு மேற்குறித்த அடையாளங்கள் உள்ள. இந்த நெற்றிக்கண்ணை திறப்பதற்கு ஒரு கதவும் பூட்டும் உள்ளது. மேற்படி பூட்டை அருள் என்கிற திறவுகோலை கொண்டு திறக்க வேண்டும். அருள் என்பது ஆன்ம இயற்கையாகிய பெருந்தயவு. நாம் தயா வடிவமானால் மேற்படி அனுபவம் நேரும். ஆன்ம வாசகமாகிய இந்த தேகமாகிற கிரகத்தில் அருட்பிரகாசமாம் தீபத்தை ஏற்றி வைத்து மருளாகிய அஞ்ஞான இருளை போக்கி பிராண நஷ்டம் இல்லாது என்றும் ஆனந்தமயமாய் இருக்க வேண்டும். திருவருட்பிரகாச வள்ளலார். அதற்கு அடுத்தும் ஆசிரியர் முன்னுரை, அதாவது இந்த நூலின் முதல் முன்னுரையாக இது இருக்க வேண்டும். ஆசிரியர் முன்னுரை. பிறவித் தொடரை நீக்கிக் கொண்டு நிலையான வடிவில் நிலைத்து நின்று ஒளிர தேகப்பற்று அறவும் ஆன்மப்பற்று உண்டாகவும் வேண்டியுள்ளது. இதற்கு முதலில் இந்த நெற்றிக்கண்ணை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டி இருக்கின்றதாம். நெற்றிக்கண் என்பது உபநயனம், ஞானக்கண், ஆன்மக்கண் என்பர். இது உபயம், அதாவது இரண்டு ஆகிய வலது இடது கண்களுக்கு இடையில் வெளிப்பட உள்ளதால் மூன்றாம் கண் என்றும் மொழியப்படும். நாம் பெற்றுள்ள கட்புலனால் புற உலக காட்சியை காணலாம். நாம் பெற்றுள்ள கட்புலனால் புற உலக காட்சியை காணலாம். இக்கண்ணால் காணும் காட்சி புலன் இன்பம் மனதில் பதிந்து நின்று நினைவில் வெளிப்படும் தோறும் மனோவெளியிலும் தோன்றி மறையும். இக்கண்ணால் காண்டற்கரிய அக ஆன்ம உண்மையும் அருட்செயல் உண்மையும் காணச் செய்வது புருவமத்திய ஞான உணர்ச்சி கண் என்னும் உபநயனம். இக்கண்ணே மனிதனுக்கு அபயம் அளித்து ஆனந்தம் அருள்வதாம். தயாஞான ஜோதி தீபம் சிறநடு சிற்றம்பலத்தே ஒளிவிட்டு இலங்குகிறது. இதனை அறிந்து அடைய இரு கண்ணுக்கு இடையிலுள்ள லலாடத்தில் ஒருமையுடன் இருந்து உள்நோக்கி பாவித்து சிறநடு உணர்ந்து போற்றி பணிதல் வேண்டும். இப்படி பணிவதால் தான் என்ற போதநாசம் உண்டாம். அப்போது அவ்வொளியே தானாகி நிற்கலாம். இப்படி அந்த ஞான தீபமயமாகி நின்று தேகப்பற்றற்று தயானந்தம் பலர் செயல் புரிந்து கொண்டு வாழ்வதே இவ் உபநயனத்தால் பெரும் பயனாகும். எல்லா மனிதரும் நெற்றிக்கண் பெற்று தயவுடன் வாழ்க. இவன் தயாநேயன் சரவணானந்தா. அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி தயவு.